बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु खुरूज निसाए इलल मसाजिद इज़ा लम युतरत्तब अलैहि फितना व अन्नहा ला तखरुजु मुतय्यबा। संगचे नारीना खपल तालीम और तरबियत जुमात के हासिले दीनी अखपल फ़राइज़ वग़ैरह जुमात के कई दगा शान व सहाबियात हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसे मुंस को मस्जिद तवतलली जुमात ता और द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ और नसीहत दावे और दो दाख्तरुन मुंजुना व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमात न बाहर कोल और पाए कि हम सहाबियात भरपूर हिस्सा गस्ता यो तरफ तबवे तरदे पूरे चाग जनाना च दागी दमियाश्ती बीमारी बवा अगी वहम ईदगाह ततले मुंज बे न कहो लेकिन खुतबा बे और दा डेर अहम अमल ले लेकिन दा पातशे दे तो सबाज आवारिज़ व असबाब वजह अहम अमल पदे बांध दे ज़रूरी चिकल जनाना मस्जिद सर दागे ताल्लुक़ी ना दीनदार रही और जुमात सर ताल्लुक़ी और दा आलिम न दिन और ना दीनदारी प दिन पुई और चिकला जुमात नज़ीद उलमा ख़बर नावरी नाग जनानाई कम च जमुन कुरुन की दी अजीब व गरीब दागी दीन दे वोडेर अजीब व गरीब दागी तरीक़ा द हिच चापे वस न रसी दा नुकसान रागले पदे वजह दे चगी दीनी खबर नावरी द जुमे वाज़ और नसीहत दागे फ़ायदा कम आई अगर रोज़ाना दर्स व तदरीस कम च द कुरान मजीद की गई दागे फ़ायदा डे रही सहाबियात अगीप दीन पोयदे ज़का चगी बद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद तरात ले अज़दक लवे कोला ज़मुंग दे बर सग़ीर पाक व हिंद के दा मसला दा नूर इस्लामी मुल्कुन के दा मसला निश्ता जनाना दी जुमात तक तो लार से मौजूदा से जोड़ के दागी अहमियत न पीजनी और कम कसान च हजला या उम्रे तली का ना दागी बताए शे नोटिस की दागी च ज़मुंग जनाना दी इमामत पमुज न पुई हालती द पतम नहीं च द इमाम उस्ताज मुंस की संग मुंसकम और जनाजे न बिल्कुल महरूम है पुख्तने जनाजा पाकिस्तान जनाना जनाजा न कही कीड़े वर्जी ना चिकले और बनी आदम हरम के नास्ते और दागा दयो अमल दयो नफल अमल अजर अल्लाह यो पलाक वर गई देवे जनाजे अजर वसम रही दा टोल दे ज़िद व ऐनात च गम दे न मुंगा ज़मुंगा मरतबा रो गर्जोला टोल ज़ोर जुमात तरे च जुमात तब जनाना नज़ीक अगर कदागे लार जुदाई अगर कदागे ज़े जुदाई अगर का पर्दा की ओम कदागा जनाना बग़ैर द महरम न स्कूल तजी न संग चल रहे कॉलेज तक किसी न खैर दे स्कूल तक किसी न खैर दे डॉक्टर लगी बग़ैर द नारीना न खैर दे बल्कि गम खादे लगे पखपल आवाज़ गर दिनों में खैर दे खुदा टोले बहाने सिर्फ जुमात तरीक़ मुंगे दगबल पारम नाजायज़ न वायु जायज़ दी खुद खज़े द बाहर द वतलो सक़ैदी दी दागे से सिजुन दी आगा ब मखे तकीक दी यवदा च खज़ द कोर न बाहर रोज़ी दाबा पर्दा के रोज़ी बेपर्दे ज़राना बनाई और द पर्दे आगा हदूद बई कम च शरीयत खोद ले दी ज़मुंग दखल को मरज़ दारे च या खबदी या हुक्म मनी ना और कमनी न ब्या पके तो जान ने इजाफा कई अक्सर खलक दा से कई
چې زنانه مدرسې ته ځي نو هغې ته دستانې مچولي په اوړي کې دا ولې هغې لیچ عورت دی څه نه د زنانه لیچه خو عورت نه دی نه د هغې د ګیټې نه ښکته خپه عورت دی دا دین کې د ځان نه اضافه ده دین کې د ځان نه اضافه ته بدعت وایي ته جایز نه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم صریح حدیث ته په دې باندې د مخې نو د زنانه نور وجود به پټي د هغې لیچې یا د هغې خپې په دې کې دا اضافه کول دا ټول مدرسو والا کوي خدایي په دې سره دین کې شل کل روان دي شي دا زمونږ دین نه چې دا دین وی نو دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې وی هلته نشته دا خلک به څه وایي حرم کې چې داسې خلک کوي ونو دلیل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې خبره ده نه د چا خبره دلیل نه دی زنانو ته په اوړي کې جرابې ماچوي او هغې ته په اوړي کې دستانې هم ماچوي دې تعلق موسم سره دی موسم وي د هغې نه سړی واچوي چې موسم یې نه وي نو نه اچوي او دا د عورت مسله په دې کې نشته د دین شکل به نه روانو دین چې څه دی بس هغه دی نو څه خو دغه زیاتې وکړي او څه دا زیاتې وکړي چې بالکل سفور بې پردګۍ سره مخ کولو د سینې اوبار بالکل ښکاره نسواني حسن بالکل ښکاري او رواني دا ټول ناروا دي نو زنانه چې روزي به حجاب کې روزي حجاب بدایي د هغې پړونه یا د هغې صادر یا د هغې برقع دا به چست نه وجود پورې انښتې به نه دا به کله وي د دې لپاره چې د هغې د زنانوالي کم حسن دی کم ښایست دی چې هغه نه ښکاري چې د هغې سینه ده شاته طرفونه دي دا به نه ښکاري ځکه انسانان نارینه دا کمزوري ده زنانه د نارینه کمزوری دي نارینه زنانه ته نه ټینګېږي دا د فطري مسله ده په دې وجه شریعت دا پابندي لګولې ده چې ښځه بهر وځي دا د حیا کي او پټ دي او نارینه ته حکم دا کړی چې ته به پردی زنانه ته نه ګورې سترګې ښکته ساته دلته خو بس عجیبه کار دی سره قطره ده او کارغه بیا نه خوري زنانه چې کولاو ناسته ده او کولاو روان ده نو سړي به ورته نه ګوري دا ممکن ده دا ممکن نه ده قرآن دواړه خبرې ښودلې دي ښځه دې پرده کې وځي او نارینه ته وي ته به نظر ښکته ساتي خبره به سمئ دا بعضې نارینه الله دې معافي وکړي مونږ وینو پردی زنانه چې ووي که په ترکې مې چې کوڅې ته نه وي ننوتې تر هغې نه پرېږدي دا بې حیایي په ډېرو خلقو کې راغلی ده او بالخصوص په دیندارو خلقو کې نظر ښکته نه ساتي نظر ښکته وساته دا ډېره ضروري ده ډېرو خلکو په دې بې عزتۍ هم شوي دي دا مناسب خبره نه ده تا چې ولیده زنانه چې هغې پرده کړې بس پرېږدې ده که نه قرآن خو د پردې حکم هم داسې کړی دی چې زنانه کله بار وځي یدنین علیهن من جلابیبهن خپل غټ څادرې خپل غټ پړونې دا دې په ځان راواچوي څه چل به وشي خلق به پیژني چې دا با پرده خواتین دي نو عز یې به نه ورکوي تکلیف به نه ورکوي سړی د خپل حیثیت وپېژني د هېچا حق نشته دی چې د چا زنانه ته وګوري ولې ګوري دی و د ښځې دپاره اول حجاب پابندي ده او نارینهو باندې هم پابندي شته دی چې دوی به پردی زنانه سره د دې څه کار نشته که څه حاجت یې هم پېښ شه نو هغه داسې نه وي چې د خریدار په نظر ورته ګوري که راشي بالفرض ضرورت پېښ هم شو نو صرف هغه چې هغه کم ضرورت یا پوره شي وځي په مخه باندې اوس خو بعضې خلک زنانه په پړونه کې دننه په پرده کې دننه هم پېژني دا دلالت کوي دې سړي پر رذالت چې دا رذیل سړی دی دا بې حیا دی دی په خپله حیا هم نه دی او د بل په حیا هم نه دی دا بیماري لرې کړي ځان نه او دا ځای په ځای د سکول مخکې ودرېدل په پول کې ودرېدل ټانګو سټاپ کې ودرېدل دا د دې خارښتیانو کار دی
زنانه او بار نه وځي نو څه به کوي؟ ټیک ده هغې کې هم بعضې بې رهروی دي، نارینه نه کومې پاک دي. دوه پابندۍ شوې ده، نارینه باندې یو پابندي ده او په ښځه باندې بله پابندي. زنانه چې بار وځي نو دا به خوشبو نه استعمالوي، د دې لپاره چې د چا خوا کې تېرېږي چې د هغه د فتنې باعث نه شي. دا د قرآن حکم دی او دا د حدیث حکم دی. زنانه چې بار وځي دا به داسې پیزار نه اچوي چې هغه ټک ټک اواز کوي، یا خپې د به ګونګروم نه وي پازیب چې هغه شڼار کوي. اوس خو پیزار هم چې کوم جوړېږي نو هغه هم عجیبوي، او پلار یې هم راوړي او ورور یې هم راوړي، نو ډېر بېغیرته پلاران او بېغیرته وروڼه دي چې داسې قسمه پیزار راوړي. هغه ته به اس پر روانه ده. دا د قرآن حکم دی. په قرآن قسم هر سړی خوري، لیکن په دې نه دی پوهیا چې مالا د خپلې لور دپاره یا د خپلې ښځې دپاره داسې پیزار نه دي راوړل پکار چې خلک ځان ته متوجه کړي. هغه به داسې استعمالوي چې هغه کړپ اواز نه کوي. دا ډېر لوی لوی مونځګزار خلک الټی به درشي دې خلکو نه. مونځګزار خلک، حاجیان خلک، تبلیغیان خلک، قرآن ویونکي خلک، د هغې په خپله دغه شان پیزار کور ته راوړي او زنانو ته یې پرېږدي هم. دا ګناه دی. او چې کله هغه داسې ځي نو قرآن مجید ښکاره حکم دی چې خلک به هغې پسې ګوري بیا او خلک به د هغې بېعزتي کوي. قرآن خدا فرمایلی دی چې دی به ان یضربن بارجلهن، خپله خپه به ځمکې له په ټپ راوغي هم نه. چې 14 میلیونه د هغې اواز اورېدی شي د خپې، دا ټولې فتنې دي او دا سړي پیدا کوي. دی قرآن وایي نه چې قرآن زده کړي، خفګان به پیدا شي د بچو. ټیک ده، یو ورځ به وي، 2 ورځې به وي، په دمه دمه به کې شعور راشي چې دا سختي موږ سره پلار یا رور کوي، نو د دې وجه دا ده چې زموږ الله دا منې کړي. یو سړی خپلې بچی ته دا نشي ویلی چې دا زما رب منې کړي. دومره کمزوری زموږ د خلقو ایمان دی چې دی خپله لور نشي پوهیلی، خپله ښځه نشي پوهیلی، دی به نورو سره اصلاح وکړي. دا چیز ضروري دی، د ښځو دپاره دا پابندۍ دي. قرآن دا هم فرمایي کم لباس کې چې وځي نه به زرق برق نه وي، چمکیله به نه وي. اوس خو پړونې مړونې نشته دی، وړه غوندې لوپټۍ بس راواچي په ځان باندې. پخوا چې ممندان مشهور چې ممندان دا چل کوي، ټول ممندان دی دا شان ګرځي. اوس دا ګناهونو، د دې ګناهونو د وجې صحابه کرامو د عوارض دي چې دا زنانه منې کړې وي جومات نه، او د هغې اثر په مونږ ښه ونه شو. زمونږ زنانه د دین نه بېخبره پاتې دي، زمونږ نارینه هم بېخبره دي، زمونږ زنانه هم بېخبره دي. که څوک یې خبرې نه ورته فضایل بیانوي، په فضایلو جون نه جوړېږي. فضایلو خو دا مطلب دی چې تا د قرآن مجید فضیلت بیان کو، نو مطلب دا چې قرآن مجید ووایه، د قرآن ترجمه ووایه. چې یو سړی د قرآن ترجمه نه کوي او قرآن نه وایي، نو د فضیلت نه څه فایده؟ د فضایل نه مونږ انکار نه کوو، د فضایلو مقصد دا وي چې سړی هغه کار شروع کړي. یو سړی دعوت ورکوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع به کوو، او په دې کې زمونږ او ستاسو کامیابي ده، او حقیقت هم دغه دی. لیکن چې سنت راشي دی به اوربوزو پړسوي چې پلانې دا چل نه کوي، نو دا څه کوي؟ دا پلانې دا چل نه کوي، پلان کې پیغمبر دی. کم چې شی خلکو ته ښیي نو هغې څیز باندې عمل هم وکړه. نو هغې څه کوي کار تر مونځ تر حده پورې، لیکن نور د هغې عقاید، دارنګې د هغې اخلاق، د هغې عادتونه هغه ټول قابل اصلاح دي، هغې اصلاح پکار ده. علماو ته زنانه کینول پکار دي. داسې عالم چې قرآن نه خبري، حدیث نه خبري، او هغه هم با اخلاق عالمي، د دغې کمزورو نه پاکي. دا کومې کمزورۍ چې عامو انسانانو کې دې کمزورو نه پاکي، نو اصلاح به وشي د زنانو. د
لیکن دې درې حدیث لیکي په دې باب کې او پکې دای حکم هم دی چې که یو زنانه جماعت ته تلل غواړي نو خاوند دی هغه نه منې کوي. لومړنی حدیث د سیدنا ابن عمر دی اذا استاذنت امرأة احدکم الی المسجد که یو زنانه په تاسو کې ستاسو اجازت غواړي د خپل خاوند نه چې جماعت ته ځم فلا یمنعها نو زنانه دی هغه نارینه دی هغه نه منې کوي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم دی. پنجاب کې کار لږ ښه دی نسبتاً. موږ چې کله پینډۍ کې سبق وی شیخ القرآن غلام الله خان رحمه الله د هغه مسجد سره خوا کې یو های سکول و. هغې زمانه کې به دا چوټیانې جمعې په ورځ وي. د جمعې په ورځ بالته کې یو ګنمین ولاړو او هغه بازار به بالکل هغه طرف بند و. زنانه بتلې په هغه غاړه او بیا مونځ چې به شو دومره ډېرې زنانه به وي چې مازدیګر بانګ پورې به هغه لا بار نه وي وتی. کم سے کم دومره یي چې څه توحید زده کړي، څه اخلاق زده کړي، نور څه زده کړي. خدا ناکافي دی. پکارداري چې کم سے کم دروازې 2 ټیمه یا 3 ټیمه د مونځ سره سره د دې د تربیت انتظام هم وشي. دا ضروري ده. یو زنانه چې د هغې تربیت شي، مهذب شي. انګریزي تعلیم کې دا تربیت نشته. کمې زنانه چې سکول کالج ته ځي هغې له ډوډۍ پخولو چل نه ورځي، هغې کې اخلاق هم نه وي. دغه ناکافي ده. دغه شان زنانه د تعلیم یافته نه وي. د دې نه خو زمونږ میندې خویندې ښې وي د الله په فضل چې هغه سوګړ وي، د کور په چلولو پوهېدی. دا د سکول کالج یونیورسټۍ زنانه نه کور چلولی شي، نه ډوډۍ پخولی شي، نه پخلی کولی شي، نه ورځي. دا کار زمونږ نه ټول برباد شوی دی. ټیک ده عصري علوم دی حاصل کی، پابندي نشته دی، خو قرآن و حدیث دی مخکې ووایي. علوم دی حاصل کی، کالج دی ووایي، MBBS دی وکړي، څه چې کوي ودې کړي د شریعت په دایره کې دننه. لیکن چې د کور په کارونو پوهېږي، چې بټن نشي اچولی خاوند له، نو څه فایده ده؟ یو کپ چای نشي پخولی خپل بچي له، نو دا تعلیم نه، څه فایده؟ تعلیم دی او جهل دی. زمونږ خلک تعلیم یافته په مخ هغه تعلیم یافته ښځه پکار ده، نه مهذب ښځه پکار ده. تهذیب یافته ښځه پکار ده چې پواړه نه وي، سوګړي د کور په چلولو پوهېږي. دا بالا هغې کېږي چې دا علماو ته کښېني، علما، حق پرست علما، د قرآن و حدیث علما. خو دا هېڅ زنانه مه منې کوئ، 2-3 ټیمه ځي او د قرآن درس و تدریسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به اخترونو کې هم خطاب عام هم وکړو، بیا به زنانه خواله لړو او هغې سره به یې خبرې وکړې، ترغیب به یې ورکړو، ترهیب به یې ورکړو، چندې به یې ته وغوښتې د هغې نه. ډېرې داسې موقع راغلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زنانه خواله په خپله تللی، هغې به د خپلو غوږونو غوالی راوښکلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم له به پیش کولې چې دا په جهاد کې ولګوه. دا ناروا نه دي. یو زنانه که سمه شوه په کور کې یو، نو یو پوره خاندان سمیږي. زمونږ ټول زور دې طرف ته دی، زمونږ تعلیم او تربیت موږ نارینه وله ورکوو، هغه هم ناقص. زنانه خو دې خوا کې تېرېږي هم نه. او د هغې لپاره د ټولو خلقو خیال دا چې زنانه د پردي کور دی. زه به هم وایم زنانه د پردي کور دي، نو زما هغه هم بې تعلیمه پاتې شي، او ته هم وایه زما هغه د پردي کور دي، نو ستا هغه هم بې تعلیمه پاتې شي. نو لکه د خرو به لویېږي دغه شان ټولې. دا څومره ظلم دی. یو پوره نسل مونږ د دین نه، د علم نه محرومه کړی، خپل هم محرومه یو، هغه هم محرومه دی. دا نقایص دي. زمونږ دین ډېر د کمال دین دی. که دا مونږ خلقو ته صحیح ورسو نو کار به سوي. ورپسې بل حدیث کې راځي، حدیث د ابن عمر رضی الله عنه، كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد. د سیدنا عمر یو ښځه وه، هغه جماعت ته راتله او سبا د شپې او د سهار کې او ماسخوتن دواړو کې به راتله. یعنې عامې زنانه خو 3 ټیمه راتلې وه، لیکن دا به 2 ټیمه راتله. امهات المؤمنین به هم چونکې د هغې کورونه خو مسجد سره یو هم راتله.
هغې ته وویل شو فقیه لها هغې ته وویل شو لم تخرجین وقد تعلمین ان عمر یکره ذلک ویغار ته په دې سار کې او ماسوتن کې ولې وځې عمر رضی الله عنه په دې بد ګڼي هغې ورته وویل وما یمنعه ان ینهانی هغه څه شي منې کړی دی زما د منې کولو نه چا نور خلک منې کوي نه ما دې منې کېږه زه به نه ځم دا ښځه یم د صحابي ورته وویل یمنعه قول رسول الله صلی الله علیه وسلم اغلا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبرې چل نه ورځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا تمنعوا اماء الله مساجد الله مبندوي د الله وینځي د الله د جماعتونو نه یعنی یو ښځه مسجد ته ځي د شریعت د حدودو خیال ساتي بن ټن کې نه وځي سمر کې نه وځي پرده یې کړې ده باحیا ده غیرت سره وځي په لارې ارامېتوب نه کوي ډېر خو پکې دغه شانتي ومي د استاد د سبق په نوم روزي نو لار کې بیا شیطانې کوي دا زموږ تجربه کې شته دا څیزونه زه ګوایو پکار دی چې په دې چک وساتلی شي د استاد کور خواږې چې پردی سړی نه ګرځي را ګرځي دا احتیاط کول پکار دی مونږ دې څیزونو نه تېر شوي یو او ډېر رزیلانو سره زموږ جګړې شوي دي په دې باندې زنانه کې چې خپله غلطي نه وي نو کار سمي د کور نه تربیت غلط کېږي نو بیا بدنامېږي جومات او بدنامېږي استاد او د استاذ کور دا د مشرانو ذمہ داري ده چې هغوی د خپلو کشرانو تربیت صحیح وکړي او پوه یې کړي چې د کور نه بهر وځې نو شیطانۍ به نه کوي بلکې راضي دی ورسره عمر رضی الله عنه ولې نه منې کولې خپله ښځه هغه وی وجه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې لا تمنعوا اماء الله مه منې کوئ د الله وینځې مساجد الله د الله د جوماتونو نه خو نن هر پلار چې کوم دی هغه د پیغمبر نه اوچت دی نعوذ بالله من ذلک جی زما خیال لرې ګرځه دغه شان ده ستا خیال لرې او ستا خیال لرې پکار دی د انتظام وکړی شي غلطي کوې نو غلطي ختم کړه دا څوک نه وایي چې زنانه یې داسې راځي کومې چې عام رواني پرده به کوي د شریعت د حدودو خیال وساتي د لارې امن وي واپس چیزي په ټایم باندې بدي پردي سړي سره به لار کې خبرې نه کوي د تره زوی د ماما زوی به ورسره نه راځي خپل روډ دی ورسره راشي پلار دی ورسره راشي دا پابندی نو دغه نه کوي او نور ټول څیزونه یې په مخه کړي او دریم د سیده عائشہ حدیث افرمائی لو ادرک رسول الله صلی الله علیه وسلم ما احدث النساء دې زنانو چې کوم مصیبتونه جوړ کړي دي اوس چې د پردې خیال نه ساتي د شریعت د حدودو خیال نه ساتي او باروزی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا د جماعت نه منې کړی مطلب دا دی چې یو زنانه خیال نه ساتي نامنې کړ ما احدث النساء لمنعهن المساجد هغه څه چې ښځو نوي جوړ کړي دي که دا رسول الله لیدلی وی نو دوی به یې خامخا منې کړی وی د جوماتونو نه د دې خبرې کې ډېر زور دی خو تاسو پې سوچ کوئ په دې ودونو کې چې څه کېږي زمونږه آیا دې ودونو لا خپله لور لیږل جایز دی تاسو لیدلي دي ودونه کړي به مې ودونه ځوانان سړي په کور کې دغه شان ګرځي ته وایي دا دي خویندې میندې دي دله به څوک لور پرېږدي غیرتي سړی لور دې ته نه پرېږدي او بیا د پښتنو رواج دا چې لور او خور په کور کې ښکلې جامې نه اچوي ډولي نه ښکاري ته وایي چې د زمینداره دا اوس چېرته کې د سوټو نه راپاسېده او چې بار ځي نو هم دکه پلار وله جامې راوړي هم هغه یې اغوستي او ورته دا نه وي چې بچې ته خو بار ځې ستا څه کار چې ته بار پردي کور کې ځان ښایسته کوې د ښځې حسن د هغې خپل کور کې خوند کوي دا د پښتنو کار دا غیرتي قوم نه ډېر غیرتي قوم کار دا دی چې د هغې خپلې کور کې خیچنې پیژني او چې بل خوا دي نو ډېرې ډولي سړی دا نه پیژني چې دا زما ښځه ده که د بل چا دا اسلام نه دی دا بېدیني ده او مونږ ټولو پښتنو دې ته ښه سټوګت کړی دی چې پښتانه یو خیر دی که زما لور داسې بند ټن کې وځي بار
او بار که چورلک مورلک مخوري نو خیر ده، دا واده ده، خوشحالي ده. دا ټوله بېدیني ده. سیدہ عائشہ فرمایي چې که رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا کار وی که نه، دا به دا خلک منې کړی وی، او جماعت نه منې کړی دی، خو مونږ یې واده نه نشو منې کولی. دا دین یوازې مونځ کې نه دی، دین د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټوله تابعدارۍ کې دی. د هغه ټوله تابعداري خپله کوئ. ودونو کې دا شیطانۍ مه کوئ، دا واده نه دی، دا ګمراهي ده، دا بېدیني ده، دا د هندوانو رسمونه دي، دا د غیر مسلمو اتباع ده. د بار کیف د 3 حدیث نقل کړي دي، او 3 واړو حدیثو مقصد دا دی چې زنانه که د شرعي حدودو خیال وساتي نو بېشک تاری جماعت ته لاړ شي، هغې جماعت ته چې پای کې انتظام د هغې د پردې لکه د کور په شان موجود وي، دا نه چې صف کې د شاته ولاړئ. د دې نه خلکو دا مطلب اخیستی دی په افریقا کې او امریکا کې یو ځای په خلک ښځه مخکې کې جمعې مونځ ته نو جماعت کې ښځه د جمعې مونځ کوي، لکه د حدیث دا مطلب دی. د حدیث خو دا مطلب نه دی ښځه خو امامه نشي جوړی، ښځه د نارینه امامه خو بلکل نشي جوړی. او که د ښځو امامه جوړېږي د هغې دپاره هم دا طریقه خو چا نه لیږی دی مخکې ودرېږي، دی کې هغه اهلیت نشته. دا خو صف کې به لکه د عامو ښځو غوندې ولاړئ، صرف دا به آواز کوي او نور خلک به اوري. خلق د دین نه عجیبه عجیبه شیزونه جوړ کړي دي خلکو. هغه چې کومه مخکې کړی هغه فیسبوک باندې پروت دی تصویر، کافي وخت نه ماله چا ډېر مخکې رالیږلی. هغه چې مونځ کوي نو هغې له سمع الله لمن حمده نه ورځي، رکوع اجلاړ چې پاس وي الله اکبر، ټول به الله اکبر کار کوي. نو یا خدا چا مذاق کړی دین پورې او یا حقیقت ته مونږ معلومات کړي دا حقیقت ته. داسې خلق دی داسې چې د هغې خیال لري چې ښځه هم امامه کېدی شي، وی او ښځه امامه کېدی شي د سړو نه د ښځو، ورپسې ښځې ولاړي نو ښځې ځکه امامه شي. دا مختصر جواب دی. که تاسو کې سړی وی او مخکې شوی خو تاسو ټول ښځې یې، ځکه ستاسو نه ښځه مخکې شوې ده. امامتي د ښځې کار نه دی. د بار کیف زنانه مساجدو ته تلی شي، په پرده کې تلی شي، محرم سره تلی شي، پرنا کې تلی شي، چې د فتنې یره نه وي. زنانه چې هلته ځي نو شونډې منډې یې نه سرې کوي، رنګ منګ دې په ځان نه لګوي، د نارینه غوندې دې وځي څنګه چې نارینه وځي، خوشبو دې نه لګوي، ټق والا پیزار دې نه اچوي، سفور دې نه وي، بې پردګي دې نه وي، سپری امری دې نه کوي په ځان، صاف ستره دي بېشک، لیکن داسې سیز چې هغه نارینه ځان ته مایل کوي هغه شی به دا نه استعمالوي. نو دا چې لړی شي جومات ته نو څه به زده کړي. د بچي دپاره لومبنۍ درسګاه د هغه د مور جولی ده. نو په ځای دی چې زمونږ بچي د یو ډمې په جولی کې لویږي، هغه د هغې چا په جولی کې لوی شي چې هغه په رسول الله صلی الله علیه وسلم درود وایي، چې کار کوي سندرې نه وایي، د قرآن آیتونه وایي. بچی ته خولی شي چې بسم الله خلک څنګه وایي، بچی ته خولی شي چې خلک لباس څنګه اچوي، پیزار څنګه اچوي. زمونږ خو کورونو کې چې څه زنانه دي هغې ته خپل هم دین نه معلوم، خاوندانو ته هم نه معلوم. جماعت کې که استاد زارم شنه کېږي نه د هغې څه اثر نه کېږي، دا اثر د بنیاد نه راځي، دا د مور د تربیت نه راځي. زما تربیت کې زما د مور الله دې وبخښي ډېر کافي اثر ده. ما ته یاد دی چې کله به هغې میچن تاوله نو د هغې نه موږ ډېر شی صورتونه زوت کړي دي هغې ماشوموالي کې. او ډېر کتابونه لکه رشید البیان یو کتاب دی، هغه زموږ مور چې کله الله دې وبخښي کله میچن به یې وړوله نو هغه رشید البیان به وي، هغه شعرونه تر اوسه زموږ غوږونو کې تاویږي را تاویږي. د دې بنیادي اثر وي، لیکن زموږ خلک په دې سوچ نه کوي. مساجدو ته زنانه مونځ لدیم ځي او د هغې تعلیم او تربیت انتظام دی. اقول قولی هذا استغفر الله.